Now we shall today discuss the next type of a function, that is the heading, under the heading of a piecewise function. Actually, in the piecewise function we have seen two different functions. Here in this lecture we shall discuss the greatest integer function. It is also known as another name, that is a step function, and second type of a function which is known as a fractional part function. These are the next two types of step piecewise functions. See this, this is the condition of here. This is the stepwise function, actually piecewise function. In that piecewise function, piecewise defined function, first we have studied signum function, absolute value function, then today we shall discuss the greatest integer function. It is also known as a step function and fractional part function. This is another type that is known as a fractional part function series. Okay. Now in the piecewise function we know that f of x can be defined in the different parts of a function, that is f1 of x plus f2 of x plus f3 of x, f4 of x. In this way we can define the different functions, that is called as a piecewise function. Okay. आणि हे ग्राफ मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पॉइंट ने दाखवलेलं आहे. आता यामध्ये these are the different piecewise functions here. Now write down this next function, that is a greatest integer function. So here we shall discuss the new type of a function, that is called as a greatest integer function. हे पहा, कालच्या होमवर्कच्या बाबतीमध्ये काल जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मी दिलं होतं होमवर्क, पण कालच्या विद्यार्थ्यांनी होमवर्क दिलेलं नाही आहे. होमवर्कच्या बाबतीमध्ये विद्यार्थी थोडं दुर्लक्ष करतात. दोघा तिघांनीच होमवर्क पाठवून दिलेला आहे. शेवाडेचं होमवर्क आलेलं नाही, अक्षयचं आलेलं आहे, गुरवचं आलेलं आहे. बाकीच्यांनी होमवर्क का नाही दिला? होमवर्क द्यायचं रे, होमवर्क शिवाय काही खरं नाही. नरुटे होमवर्क नाही, गुरवचं आलंय, सुजाता शेवाडेचं होमवर्क आलं नाही. ओके, तर या ठिकाणी आता आपण या होमवर्क देत चला, रोजच्या रोज होमवर्क पाठवत चला. Now see this greatest integer function. How to define the greatest integer function? It is also called as a step function, or it is also called as a box function. Here the definition of the greatest integer function is that we can define this right now. For every real value x, f of x equals to box x. याला कसं वाचायचं पहा, box x. f of x is equals to box x, which is mean by the greatest integer less than or equal to x. याचा मीनिंग होतो f of x is equals to box x, which is equals to the greatest integer. See this, according to the definition, greatest integer less than or equals to x. x किंवा x पेक्षा लहान असलेला इंटीजर मध्ये कन्वर्ट करणे याला म्हणतात ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू x. आता इथं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू x ही जी मीनिंग आहे यालाच आपण म्हणतो greatest integer not less than or equals to x. See this, for example, this is a real line. Suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. If we given the function f of x equals to box x equals to, suppose we have given 3.5. Now observe that on the graph 3.5 is this point, but
बॉक्स ऑफ 3.5 मीन्स इट इज इंटीजर। या बॉक्स की वैल्यू कशी असते, इंटीजर। यहाँ पे आपको बॉक्स एक्स की वैल्यू इंटीजर लिखना है। और कैसा कौन सा इंटीजर लेना है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अभी ये इंटीजर नहीं है, 3.5 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ डेसिमल। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी इंटीजर वैल्यू आते हैं। कौन सी इंटीजर वैल्यू, लेस देन इस 3.5 के लेस आने वाले 3.5 का 3.5 यहां पे उसकी लेस इंटीजर बोले तो 3। इंटीजर म्हणजे पूर्णांक। हा ऍक्च्युअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हा दिलेल्या फंक्शनला इंटीजर मध्ये बदलतो, म्हणजे पूर्णांकात बदलतो। मग कसा बदलायचा तो, 3.5 आहे त्याच्यापेक्षा लहान असलेला लगतचा पूर्णांक बघायचा, तो आहे 3, म्हणून याची व्हॅल्यू येते 3। लक्षात घ्या 3.5 याची व्हॅल्यू 3। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समजा मी 4.9 घेतला। कोण आहे ऑनलाइन, सुजाता शेवाडे, संकेत निटुरे, गौरव, मला सांगा बरे 4.5 ची व्हॅल्यू काय येते, ग्रेटेस्ट इंटीजर म्हणजे पूर्णांकात बदलायचं। पण कसा पूर्णांक घ्यायचा, याच्यापेक्षा लहान असलेला, 4.9 पेक्षा लहान असलेला जवळचा पूर्णांक, वरचा नाही, मोठा घ्यायचा नाही। ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर दॅन 4.9। 4.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4.9 पेक्षा खूप इंटीजर असतात, त्यातला मोठा इंटीजर घ्या, हाय समजा हाय 4.9, मोठा इंटीजर घ्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर म्हणजे खूप इंटीजर आहेत 4.9 पेक्षा, त्याच्यातला मोठा म्हणजे 4, म्हणून याची व्हॅल्यू येते 4। लक्षात घ्या। इन दिस वे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 इज इक्वल्स टू 4, अशा पद्धतीने त्याची व्हॅल्यू घ्यायची। लक्षात ठेवा। समजा थर्ड एक्झाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स मायनस, समजा -2.5 आहे, -2.5 आहे, तर -2.5 ची व्हॅल्यू, -2.5 कसे येते पहा, दिस इज समजा दिस इज 1 0 -1 -2 -3, मग 2.5 म्हटलं की इथं येतं। मला सांगा बरे 2.5 पेक्षा लेस असलेला, लेस म्हणजे त्याच्या लेफ्टचा कुठलाही एलिमेंट घ्या, त्याचा लेफ्ट साइडचा घ्यायचा, म्हणजे लेफ्ट कुठलाही रियल लाईनवर जेव्हा तुम्ही एलिमेंट घेतात ना, त्याच्या लेफ्ट साइडचा इंटीजर लेस असतो, राईट साइडचा इंटीजर ग्रेटर असतो। मग 2.5 पेक्षा लहान असलेला लगतचा इंटीजर म्हणजेच -2। तसे खूप लहान इंटीजर आहेत, पण त्यातला ग्रेटेस्ट द्या म्हटलं की -3। ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्ही याच्या व्हॅल्यूज घेऊ शकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर दॅन 2। हा गुरव नाही आला गुरव, बरोबर नाही आला, चुकलेला आहे तो। -2.5 पेक्षा लहान म्हटलं की -3 असतं। नंबर जर निगेटिव्ह असतील तर मोठी संख्या छोटी होते, लक्षात घ्या। अशा पद्धतीने हे आपण ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर दॅन एक्स काढू शकतो। पुन्हा फोर्थ एक्झाम्पल, बॉक्स ऑफ -6.8 असेल। नाउ यू टेल मी व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ -6.8। परीक्षित सरकडे, यू टेल मी व्हॉट इज द बॉक्स ऑफ -6.8। ह्याला कसं वाचायचं, बॉक्स ऑफ -6.8। जे ऑनलाईन आहेत विद्यार्थी त्यांनी सांगा, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ -6.8। तर -6.8 च्या जवळची लेफ्टची इंटीजर संख्या कोणती आहे, शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला। हा जर डेसिमल पॉइंट घेतला रियल लाईनवर, दिस इज अ रियल लाईन, दिस इज अ -6 -5 -7, आता 6.5 म्हणजे इथं येतो पहा। हा ओके, 6.5 म्हणजे कुठे येतो, 6 च्या नंतर
-6.5 -6.5 म्हणजे कुठे येतो, तर त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा काय येतं ते. -6.3 म्हटलं की इथं येते -6.3. हा समजा 0 पासून लेफ्टला जायचं. हा तर -6.3 म्हटलं, -6.3 म्हटलं की याची व्हॅल्यू येते -7 म्हणजे -7. ओके बरोबर आहे. लक्षात ठेवा कुठलीही संख्या असेल तर मायनस घ्यायचं. 6 पॉईंट म्हणजे लेफ्टला जातो, इकडे येत नाही. पॉईंटच्या नंतर 6, मग 6.1 6.2 6.3 6.7 -7, पुन्हा 7.1 7.2 7.3 असं लेफ्टला जातो, इकडे येत नाही. लक्षात ठेवा निगेटिव्ह साईडला आपण लेफ्टला जात असतो आणि पॉझिटिव्ह साईडला राईटला येत असतो. दिस इज अ प्रोसेस. ओके बरोबर आहे. सुजाता शेवाडे, परीक्षित सरकडे, राईट. नेक्स्ट, दिस इज द कॉल्ड एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर दॅन एक्स. आता याचा ग्राफ कसा असतो पहा. सी दिस, द फंक्शन कॅन बी डिफाइंड पीस वाईज ॲज फॉलोज. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन. हा जो बॉक्स एक्स आहे ऍक्च्युअली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, or it is also called as a n and defined by, how to define this, n is less than or equals to x is less than or equals to n plus 1. दोन्ही पैकी कोणताही घ्या. लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू n, n इथं लेस दॅन n येणार, इथं 1 मिनिट, इथं लेस दॅन येणार. लक्षात घ्या म्हणजे याला म्हणतात बॉक्स ऑफ एक्स. आणि म्हणजे उदाहरण पहा, इथं पहा ग्राफ मध्ये पहा, लक्षात येईल तुम्हाला ही डेफिनेशन. सी दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आता एन आहे बॉक्स एन किंवा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन आहे. हाऊ टू राईट धिस, वी कॅन राईट धिस ॲज -n इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू एक्स इज लेस दॅन -1. याच्या मधली संख्या असेल तर त्याची व्हॅल्यू -2 असते. म्हणजे इथं -1 आणि 1च्या दरम्यान असेल ग्राफ मध्ये पहा तर त्याची व्हॅल्यू -2 असते. जर -1 आणि 0 मध्ये असेल, सी दिस ग्राफ इथं दाखवला पहा, -1 to 1 हे 0. आता 0 to -1 असेल, -1 to 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू स्टेप फंक्शन मध्ये -1 असते. भरीव पॉईंट केला ती व्हॅल्यू असते. पुन्हा थर्ड फंक्शन 0 to 1 मध्ये 0 असते. हे पहा 0 to 1 मध्ये 0 असते. दिस इज द ग्राफ ऑफ अ स्टेप फंक्शन. आणि 2 to 3 मध्ये पहा, 1 to 2 मध्ये 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू एक्स इज लेस दॅन 2, दॅट कॅन बी रिटर्न एज 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 1 to 2 मध्ये ही असते. आणि 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू एक्स इज लेस दॅन ऑर लेस दॅन 3, त्याची व्हॅल्यू असते 2. म्हणजे 2 आणि 3 मध्ये त्याची व्हॅल्यू असते 2. हा झाला ग्राफ. याला असं दाखवतात वाय -1 आणि मध्ये हे y ची व्हॅल्यू असते. या पद्धतीनं असं डिफाईन करतात त्याला. दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड एज अ बॉक्स फंक्शन विच इज द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ अ स्टेप फंक्शन. तर हे बॉक्स फंक्शनची डायग्राम आहे. बॉक्स फंक्शन असं डिफाईन केलं जातं पहा. प्रत्येक बॉक्स फंक्शन, आता इथं 3 to 4 घेतलात, 3 to 4 मध्ये कसं येणार, 3 येणार बरोबर. हा 3 ला येणार, इथं 3 ला येणार, पुढं ओपन राहणार असं. 3 to 4 इथं -3 to 2 म्हटलं की कसं येणार, हे -3 to 2 ला म्हटलं की इथं फुल येणार आणि हा येणार. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीनं हा व्हॅल्यू येतो, फंक्शन येतो. ओके, सो वी कॅन सी दिस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन. हे ग्राफ वगैरह काढत चला, तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन, यहाँ पे हमें इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, स्टेप फंक्शन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन. नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेप फंक्शन. इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं,
तो स्टेप के आकार में, स्टेप के साइज में आता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे इंक्रीज में आता है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, नंबर 1, इफ x belongs to closed interval, semi closed interval 2, 3, then f of x is equals to 2, shown by the line f of x means y is equals to 2, f of x means y is equals to 2, and f of 2 equals to 2, which belongs to semi closed interval 2, 3. म्हणजे 2, 3 मध्ये कुठलेही टर्म घेतलात तर त्याची व्हॅल्यू किती येते, 2 येते. क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सी दिस बॉक्स ऑफ 2 which is equals to 2, बॉक्स ऑफ 2.3 बॉक्स आहे हा which is equals to 2, बॉक्स ऑफ 2.5 which is equals to 2, box of 2.8 which is equals to 2, box of 2.9 which is equals to 2. म्हणजे 2 पासून 3 पर्यंत कोणतीही व्हॅल्यू घ्या, 2.999 which is equals to also box 2.999 which is also equals to 2. म्हणून इथं सांगितलं x belongs to semi closed interval 2, 3, 3 साइड ओपन आहे, 3 यात येणार नाही. 3 आला तर बॉक्स 3 आला तर त्याचा रिझल्ट 3 येतो. f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, या प्रत्येकाची व्हॅल्यू काय येते, 2 च येते. कारण बॉक्सची काय डेफिनेशन आहे, ग्रेटेस्ट इंटिजर बट नॉट ग्रेटर दॅन धिस, याच्यापेक्षा मोठा इंटिजर नको, त्याच्यापेक्षा लहान असलेला, लहान खूप इंटिजर आहेत त्याच्यातला ग्रेटर. 2.3 पेक्षा लहान असलेले इंटिजर कुठले आहेत, 1 आहे, 0 आहे, -1 आहे, -2 आहे, पण त्यातला ग्रेटेस्ट. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, आता आपण यातली सेकंड प्रॉपर्टी घेऊ. द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y is equals to box x lies in the region bounded by lines y is equals to x and y is equals to x minus 1, that is x minus 1 is less than or equals to box x is less than x. म्हणजेच तो आपण आता ग्राफ दाखवला ना, त्या पद्धतीने याचे ग्राफ असतात. y is equals to x, y is equals to x minus 1, आणि हे ओपन असतं, ही साइड क्लोज असते. दिस इज अ क्लोज and this is a open. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही हा ग्राफ काढू शकता. म्हणजे या पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व करता येतो. सी दिस, वी कॅन टेक दिस. म्हणजे निगेटिव्ह असेल तर -4 घ्या, पॉझिटिव्ह असेल, फॉर एक्झाम्पल बॉक्स ऑफ 3.4 काय येते रे व्हॅल्यू सांगा रे. परीक्षित साकर्डे, सुजाता सेवाडे, अनुरुद्ध गौरव, याची व्हॅल्यू काय येते, बॉक्स ऑफ 3.4 विच इज इक्वल्स टू 3. बॉक्स ऑफ -3.4 विच इज इक्वल्स टू काय येईल व्हॅल्यू, हा सांगा येता, -3.4 ची व्हॅल्यू -4. Therefore box of 3.4 plus box of -3.4 which is equals to 3 plus -4 which is equals to -1. ओके, तर अशा पद्धतीने हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी घ्या आता. वी शॅल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी. What is that fourth property? Box of x plus box of -x, याची व्हॅल्यू असते 0
or for if x belongs to I. जर इंटिजर असेल तर 0 असते आणि जर इंटिजर नसेल तर -1 असते if x does not belongs to I. तर याची व्हॅल्यू -1 असते. फॉर एक्झाम्पल कधी लक्षात ठेवा, बॉक्स एक्स प्लस मायनस बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 जर एक्स इंटिजर असेल तर, बॉक्स एक्स प्लस मायनस एक्स असेल तर 1 असते. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आपण इंटिजर घेऊन पाहू. इंटिजर कुठलेही ठेवा, समजा 2 ठेवतो. बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ -2 कॅल्क्युलेट करा व्हॅल्यू. बॉक्स 2 ची व्हॅल्यू 2, बॉक्स -2 ची व्हॅल्यू -2, 2 -2 म्हणजेच 0. एक्स म्हणजे सेम घ्यायचा कोणताही एक्स. आता दुसरं एक्झाम्पल, बॉक्स ऑफ समजा 4.5 प्लस बॉक्स ऑफ -4.5. राजू पवार, व्हेरी गुड. बॉक्स ऑफ 4.5 प्लस बॉक्स ऑफ -4.5 याची व्हॅल्यू काढा बरे. काय येते सर्वांनी काढा. काय येतं पहा, हे इंटिजर नाहीत, हे डेसिमल आहेत. काय सांगतं, जर इंटिजर नसेल तर रिझल्ट -1 यायला पाहिजे आणि इंटिजर असतील तर 0. ओके, इंटिजर घेतले आपण 0 आला म्हणजे फर्स्ट रो झाला. आता सेकंड आपण इंटिजर न घेता घेतो. इंटिजर न घेता घेतल्यामुळे ह्याचा रिझल्ट सांगा रे. राजू पवार, संकेत, परीक्षित सरकटे, सांगा याची व्हॅल्यू काय असेल. ओके, तर मी सांगतो याची व्हॅल्यू सॉल्व करा. 4.5 च्या बॉक्सची व्हॅल्यू असते 4 प्लस -4.5 च्या बॉक्सची व्हॅल्यू असते -5. दॅट इज 4 - 5 दॅट इज इक्वल्स टू -1. म्हणजे हो का, ही सेकंड प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होते. एक्स प्लस -x असेल तर हो का ही प्रॉपर्टी होते. ओके, जर तुम्ही इंटिजर नाही घेतला तर याची व्हॅल्यू काय येत असते, -1 असते. दिस इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4. आता आपण प्रॉपर्टी नंबर 5 कडे जाऊ. प्रॉपर्टी नंबर 5, व्हॉट इज दॅट प्रॉपर्टी नंबर 5? व्हेरी गुड सुजाता शेवाडे, संदेश गुरव, व्हेरी गुड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय सांगते बा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n असेल that can be written as box x plus n, box x plus n for n belongs to I. n म्हणजे इंटिजर घ्या. फॉर एक्झाम्पल ही प्रॉपर्टी आहे पहा, बॉक्स एक्स प्लस n इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस n. सेपरेट होतो बॉक्स असा आणि n आय इज राहतो. आय इज लाईक दिस. समजा 4.8 प्लस 3 आहे, 4.8 प्लस 3 याची व्हॅल्यू काढा. 7.8 येते आणि 7.8 ची व्हॅल्यू किती येते, 7. सपोज दिस इज 1. आता याला सेपरेट करून या प्रॉपर्टी नुसार लिहा. हे प्रॉपर्टी नुसार लिहिल्यानंतर कसं येतं पहा, बॉक्स ऑफ 4.8 प्लस n म्हणजेच 3. n हा इंटिजर आहे, इंटिजर घ्यायचा. विच इज इक्वल्स टू बॉक्स 4.8 ची व्हॅल्यू काय, 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7. म्हणजेच this implies that box of 4.8 plus 3 which is equals to box of 4.8 प्लस बॉक्सच्या बाहेर 3. ही प्रॉपर्टी प्रूव्ह होते. म्हणजे कुठली प्रॉपर्टी आहे पहा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n, n इज इंटिजर. n म्हणजे इंटिजर, इंटिजर म्हणजे पूर्णांकात घ्यायचं, डेसिमल नको. विच कॅन बी रिटन एज अ बॉक्स एक्स प्लस n. ओके, परीक्षित सरकडे, ओके काय होत रे, हा पाहू आपण. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहा. आता जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांना मी एक क्वेश्चन विचारतो, तुम्ही मला आन्सर द्यायचं. 6वी प्रॉपर्टी,
बॉक्स ऑफ पायची व्हॅल्यू किती आहे मी सांगतो. हे कोण अगोदर सर्वात उत्तर देतं त्याचं म्हणजे करेक्ट, मग त्याचं खूप कॉन्सन्ट्रेशन छान आहे असं समजू म्हणे. नाउ यू टेल मी, जो भी बच्चा ऑनलाइन है, चलो बच्चों बताइए बॉक्स पाई की वैल्यू कितना लिखना है, नंबर में लिखना है. अभी नंबर में क्या लिखना है बताइए मुझे. बॉक्स ऑफ पाई की वैल्यू कौन बताता है उसको मैं कांग्रेट्स करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ. जो भी बताएगा ना उसका मैं अभिनंदन करता हूँ. मैं थोड़ी देर इसके लिए रुकता हूँ. बताइए बॉक्स ऑफ पाई. आप बॉक्स ऑफ पाई की वैल्यू निकालना जानते होगे तो बताइए मुझे क्या आता है बॉक्स पाई की वैल्यू. हाँ बताओ, जल्दी से बताइए. हाँ व्हेरी गुड. अनिरुद्ध गुरव, सर्वात अगोदर गुरवनं सांगितलं. गुरवचं मी अभिनंदन करतो. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. व्हेरी गुड, काँग्रेट्स गुरव. त्यानंतर संदेश, त्यानंतर सुजाता शेवाडे. राईट, ओके. कारण बॉक्सची व्हॅल्यू 3.14 असते पहा, म्हणजेच 3 येतो. व्हेरी गुड. सर्वांचं परत अभिनंदन. अशा पद्धतीने बॉक्सच्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवा. एवढ्या बॉक्स म्हणजेच लेफ्टच्या इंटिजर मध्ये बदलायचा. डेसिमल मध्ये जर नंबर दिला तर त्याच्यात लेफ्ट साइडला जो काही नंबर असेल त्याला इंटिजर मध्ये बदला. एवढी शॉर्टकट लक्षात ठेवा टेक्निक. लेफ्ट इंटिजर मध्ये घ्यायचं, कुठेही येऊ द्या. हे 0, इथं 1, इथं 2, इथं 3, इथं 4, म्हणजे 3.5 जर आला बॉक्स तर त्याची व्हॅल्यू 3 म्हणजे ही येणार. इथं जर आला -1, -2, -3, हे 0.1, 1.1, 1.2, 1.3 असे जाणार. 2.1, 3.5, हे समजा -4. इथं आला 3.5, हा काय 3.5, बॉक्स ऑफ 3.5 -3.5 म्हणजे त्याची लेफ्ट नंबर जो आहे तो घ्या, विच इज इक्वल्स टू -4. त्याचा लेफ्ट जो आहे. व्हेरी गुड. समर्थ पिसे, परीक्षित सरकडे, व्हेरी नाईस. तर हे डायग्राम काढा. या प्रॉपर्टीज व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आपल्याला याच्यातला जास्त काय डीप मध्ये जायची गरज नाही, फक्त बॉक्सचे फंक्शन तुम्हाला समजले पाहिजेत. त्यानंतरची डेफिनेशन आपण घेऊ. राइट डाउन दिस. fractional part function. what is mean by fractional part function? हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. see this definition. fractional part function. for every real number for all real value f of x equals to f of x equals to set of x is defined by, यालाच असं म्हणतात, कुठला फंक्शन म्हणतात, फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शन हाय. तर याला फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ओके. तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू रहती है x माइनस बॉक्स x. जो बॉक्स का जो होता है उसका कन्वर्शन होता है. कन्वर्शन बॉक्स में का कन्वर्शन होता है. फॉर एग्जांपल हियर हाउ टू राइट. सपोज सी दिस फंक्शन f of 4.8 means fractional part of 4.8. how to write, see this, f of x which is equals to fractional part of x. how to define, x minus box x. यानी कि इसकी वैल्यू हमने x कंसिडर की तो ये आ गया x माइनस ये बॉक्स x हो गया. तो 4.8 आइज इट इज माइनस बॉक्स 4.8 की वैल्यू 4 आती है, यानी कि 0.8 मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट. जो फंक्शन इंटीजर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है.
ए सेकंड एग्जांपल है, देखो ये f of -7.1 means fractional part of -7.1 that can be written as x minus box x. Keep this as it is -7.1 minus बॉक्स ऑफ -7.1 की वैल्यू -8 आती है, माइनस माइनस प्लस हो गया जिसकी वैल्यू 0.9 आता है। ये याद रखिए। अगर इंटीजर है तो क्या होता है, देखो f ऑफ x यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 माइनस बॉक्स 8, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 रहते है। सो वी शैल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज अगेन। आता या प्रॉपर्टीज आपण घेऊ। This is a main definition here. Fractional part function. Now how to calculate? आता मी एक एग्जांपल देतो तुम्हाला, ते एग्जांपल तुम्ही सॉल्व करून मला सांगायचे। The fractional for all real values x, f of x is equals to singleton set of x, or it is called as a fractional function of x, and which is defined as x minus बॉक्स ऑफ x। तो अब हम इसके अलग अलग तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इसके नीचे एग्जांपल लेता हूं सीरीज। अगर आपको वैल्यू निकालना है 4.8, इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.8। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला, f ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, यानी कि f ऑफ 4.8 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.8 इक्वल्स टू, इसका मतलब x यानी कि 4.8 माइनस बॉक्स ऑफ 4.8। हाँ सर कडे, ओके सर कडे, राइट। हाँ तर 4.8 माइनस, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स 4.8। अभी यहाँ पे आपको बॉक्स 4.8 की वैल्यू बताना है। तो क्या आती है, देखो बॉक्स ऑफ 4.8 का मतलब होता है 4 यानी कि 0.8। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। चलो अभी सेकंड एग्जांपल, f ऑफ 6.99, यानी कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है किसका, 6.99, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.99। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फॉर्मूला, वी हैव f of x which is equals to the fractional part of x, यानी कि इसकी वैल्यू होते है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या आती है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। ये नया तरीके का फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमें क्या निकालना है, f ऑफ 6.99, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.99, we can write this as a x means this 6.99 minus box of 6.99, that is a 6.99 minus, what is the value of box of 6.99? The value of a box of 6.99 can be written as 6, तो इसका मतलब होता है 0.99। वेरी गुड गुरु, राइट। अभी आप दूसरा निकाल दीजिए, मैं थर्ड एग्जांपल देता हूं, आप बोलिए इसका आंसर क्या आता है। f ऑफ 0.47 that is equals to fractional part of 0.47। हाँ चलो कैलकुलेट करो वाला क्या आता है, देखो हाँ कैलकुलेट कीजिए।
सरकड़े गुरव कैलकुलेट कीजिए। देखो यहां पे जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। खाली इसका ग्राफ 0 to 1 में आता है। इसकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, याद रखिए। जितने भी आप फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, हर एक की वैल्यू इसमें लेस देन 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कभी नहीं आती है। आप अच्छी तरह से इसे ध्यान रखिए। इथं पहा, तुम्ही ग्राफ मध्ये पहा किंवा प्रत्येक फंक्शन सोडवा, यामध्ये प्रत्येकाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहानच असते, 0 किंवा 1 पेक्षा लहान असते, 1 सुद्धा येत नाही। पहा, जेवढे काय आपण एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत त्याची व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहानच आहे आन्सर। प्रत्येक ठिकाणी पहा 1 सुद्धा येत नाही, 1 सुद्धा। ओके, हा पिसे नाही आलं रे आन्सर, थोडं चूक झालं बघ। समर्थ पिसे चेक कर कसं येतं आन्सर बघ। See this, we can write, we have, first of all write down the formula, we have f of x equals to Anita Pawar, very good, f of x equals to x minus box x, f of x equals to x minus box x, यानी कि f of 0.47 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x यानी कि एज इट इज 0.47 माइनस बॉक्स ऑफ 0.47, यानी कि 0.47 माइनस, इसका मतलब क्या होता है देखो, 0.47 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें लिखना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1 मिनट, हाँ, तो इसका मतलब 0 आता है, यानी कि 0.47। ओके, अनिता पवारचं बरोबर आहे। ऑफलाइन होता का, लाईनचा प्रॉब्लेम असेल। 1 मिनिट, ओके। हा, तर या पद्धतीने आता आपण निगेटिव्ह व्हॅल्यू फाइंड आउट करू। निगेटिव्ह, सी हियर, now we shall discuss the values of negative find. Suppose fifth problem, f of minus 7.1, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालना है। संकेत, वेरी गुड, minus 0.1, use that formula, we have f of x equals to the fractional part of x, कसं वाचायचं चला, f of x equals to fractional part of x which is equals to, what is that formula, x minus box x, therefore f of minus 7.1 which is equals to box of minus 7.1 which is equals to x, यानी कि minus 7.1 माइनस बॉक्स ऑफ माइनस 7.1, यानी कि माइनस 7.1 माइनस, आता ह्याची व्हॅल्यू काय ते, माइनस 7.1 चा ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज अ बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, -8 आता है। तो -7.5 प्लस 8, इसका आंसर क्या आता है 0.5। तो ये हो गया 0.5 में इसका आंसर आता है। देखो बराबर है क्या, देखो 8 माइनस 7.5 यानी कि 0.5। इसका निगेटिव कभी भी आंसर नहीं आता, खाली 0 to 1 में ही आता है। बॉक्स 0 to 1 में आंसर आता है, ओपन इंटरवल। चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
box of minus 5.1. Answer, we have fractional part of 5.x, example घेऊ अगोदर, which is equals to x minus box x. तो यहाँ पे x माइनस बॉक्स x है, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, देखो x की वैल्यू -5.1 विच इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पे -5.1 माइनस बॉक्स ऑफ -5.1, -5.1 माइनस इसकी वैल्यू आती है -6, -5.1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0.9. ओके, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ये बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लेम्स है, या पद्धतीने सर्व प्रॉब्लेम्स आहेत. असे तुम्ही प्रॉब्लेम्स काल काही सोडवलेले आहेत, आज काही मी तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी दिलेले देतोय. परंतु आता अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम्स आहेत, हे तुम्ही सोडवलेले आहेत, काही सॉल्व करा. हे सॉल्व करायचे. आज आपण इथं थांबणार आहोत. फक्त आज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दॅट चॅप्टर. उद्याला आपल्याला टेस्ट घ्यायची आहे, तर की पॉइंट्स लिहून घ्या. आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं याचे की पॉइंट्स पहा. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये काय, फंक्शन, फंक्शन मीन्स व्हॉट, f फ्रॉम a टू b. f from a to b is called a function. Every element of a set A is related with the unique element of a set B is called as a function. आता फंक्शन मध्ये डोमेन म्हणजे काय असतो, f from a to b असेल तर a is called डोमेन. यामध्ये b is called as a codomain and the related elements, see this, and the related elements in B set of, in B or images in B, याला काय म्हणतो आपण, रेंज, रेंज त्याला म्हणतो. त्यानंतर टाइप्स ऑफ फंक्शन मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. Which are the types of functions here? That is one function, second on to, third into, आणि fourth many one. सर्व विद्यार्थ्यांना मला एवढं सांगायचं की कुठलाही चॅप्टर झाल्यानंतर त्या चॅप्टरचे सर्वच्या सर्व की पॉइंट्स तुम्ही लिहून घेत चला. कारण उद्या तुम्हाला आता टेस्ट घ्यायची आहे. सेकंड पेपरवर तुम्हाला याच वेळेत टेस्ट द्यायची आहे. टेस्ट कशी द्यायची ते तुम्हाला सांगतो. या ठिकाणी जेव्हा आपण टेस्ट देणार आहोत तेव्हा मी टेस्टच्या बाबतीमध्ये उद्याला तुम्हाला पाठवून क्वेश्चन पेपर मी व्हॉट्सअपवर पाठवणार आहे. आतापर्यंत जेवढे काही सेकंड पेपरचे चॅप्टर झाले त्याची टेस्ट तुमची होईल. 2 तासामध्ये मला MCQ टाईप होईल. आन्सर शीट काढून आणि सोडवलेलं पण काढून पाठवून द्यायचे, सॉल्व केलेलं सुद्धा पाठवून द्यायचे. तुम्ही काय सॉल्व केला त्याची आन्सर शीट आणि क्वेश्चन टिक करून पाठवून द्यायचे. उद्याला तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मी पाठवून देईन. कंप्लीटली 5 वाजता पाठवून देईल. 7 वाजेपर्यंत तुम्ही आन्सर शीट मला परत द्यायचे. व्हेरी गुड. अनिता पवार, गुरव, सुजाता शेवाडे. अशा पद्धतीने हा इथं चॅप्टर आपला संपलेला आहे. उद्यापासून सोमवारपासून आपण महत्त्वाचा चॅप्टर सुरू करणार आहोत. तो जो 12वीशी रिलेटेड असलेला चॅप्टर आहे, 12वीला खूप महत्त्वाचा आहे, त्या दृष्टीने सोमवारी सुरू करणार आहोत. जे काही नवीन विद्यार्थी आता येतील सर्वांना हा मेसेज पाठवा. जास्तीत जास्त नवीन विद्यार्थी जॉईन करून घेऊ आपण सोमवारपासून नवीन चॅप्टरमध्ये, कारण मध्येच आलं तर त्यांना समजत नाही. त्यानंतर पाहता रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. फंक्शनचं रिप्रेझेंटेशन कसं कसं केलं जातं पहा. तर यामध्ये कुठले कुठले टाइप्स आहेत रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन मध्ये. फर्स्ट एरो, सेकंड टाइप पेयर,
तुम्ही लिहून काढायचं ते थर्ड टाइप टॅब फंक्शन फॉर्म्युला. फोर्थ जो टाइप आहे तो टेबल आणि फिफ्थ टाइप आहे तो ग्राफिकल. म्हणजे रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन आपण वेगवेगळ्या कशा पद्धतीने करू शकतो पा. ॲरो मेथड, पेअर मेथड. हे चॅप्टर आपण या चॅप्टर मध्ये काय काय शिकलो हे तुम्हाला मी ओव्हरलुकिंग करायला लागलो, थोडक्यात सांगायला लागलो. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन, टेबल आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आता बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन मध्ये तुम्हाला झालेलं आहे. कुठल्या कुठल्या टाइपचे फंक्शन आहेत त्यामध्ये फर्स्ट कॉन्स्टंट फंक्शन, पुन्हा सेकंड जो आहे तो आयडेंटिटी फंक्शन, थर्ड जो आहे पॉवर फंक्शन. हे वेगवेगळे टाइप आहेत. तुम्ही असे की पॉइंट्स लिहून काढायचे सर्वच्या सर्व. मी काय सर्व देत बसणार नाही, काय नाही. पीस वाईज फंक्शन नेक्स्ट जो आपला पार्ट झालेला आहे तो पीस वाईज फंक्शन. या पीस वाईज फंक्शनच्या अगोदर लॉगॅरिथमिक फंक्शन झालेलं आहे. पीस वाईज नंतर आहे, आपण नंतर पाहू. हे पीस वाईजचं नंतर घेऊ. हा लॉगॅरिथमिक फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स. आता बेसिक जे 5 फंक्शन आहेत तुम्हाला सांगितले होते एल आय ए टी. लिएट नावाचा फंक्शन झालेला आहे. व्हेरी गुड. तर लिएट बेसिक जे 5 फंक्शन आहेत ते तुम्हाला मी लिहून दिलेले आहेत. एल म्हणजे कोणता असतो, लॉग, लॉगॅरिथमिक फंक्शन. आय म्हणजे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ए मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन. टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ई मीन्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. असे 5 फंक्शन तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत. तुम्ही चांगल्या पद्धतीने बघा. आता लॉगॅरिथमिक फंक्शन म्हणजे काय, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स. दिस इज कॉल्ड एज अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन टू द बेस ए. याचे काही फॉर्म्युले आहेत ते सर्व फॉर्म्युले एकत्र लिस्ट करून काढून घ्यायचे. लॉग ऑफ एम प्लस एन इज एम इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन. हे सर्व एकत्र असे 10 फॉर्म्युले आहेत. ते 10 फॉर्म्युले व्यवस्थित करा. अल्जेब्रा ऑफ फंक्शन मध्ये काय पाहिलेलं आहे पा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स असेल दॅट कॅन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. असे 5 फॉर्म्युले आहेत अल्जेब्रिक फंक्शनचे. ते तुम्ही सेपरेट लिहून मला आज सर्व हे होमवर्क करून पाठवून द्यायचे आहे. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स एफ कंपोजिशन जी कसं असतं, इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी, G is from B to C, then F composition G किंवा G composition F from A to C हे पाहिलेलं आहे. आणि that can be written as F composition G is equals to F of G of X. हा लिएट, व्हेरी गुड. लिएट मध्ये शेवटचा जो फंक्शन असतो एक्सपोनेन्शियल. हे सर्व मला यादी करून पाठवायच्या फॉर्म्युल्याचे. आता इनवर्स फंक्शन पण पाहिलेलं आहे. इनवर्स फंक्शन कसं असतं, एफ फ्रॉम ए टू बी असेल तर एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए. आणि कंडिशन काय, तो 1 1 पाहिजे. आणखी काय पाहिजे, ऑन टू पाहिजे. 1 1 पाहिजे आणि तो फंक्शन ऑन टू पाहिजे, लक्षात घ्या. मग तो होतो. आणि एफ वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स असेल तर एफ इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाय मध्ये बदलला. हे पा, हे घेतलेलं आपण थोडक्यात सांगतो. आता इथं आलं पा पीस वाईज डिफाइंड फंक्शन. पीस वाईज डिफाइंड फंक्शन मध्ये पहिला जो पार्ट आहे पीस वाईज मध्ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ एक्स, F3 ऑफ एक्स वेगवेगळ्या रेंज मध्ये दिलेले असतात. त्याला पीस वाईज फंक्शन म्हणतात. तुम्ही डेफिनेशन लिहून काढा. सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन तुम्ही पाहिलेलं आहे. सिग्नम फंक्शनचं काय, सिग्नम फंक्शन मध्ये काय येतो, हाऊ टू डिफाइन दिस सिग्नम फंक्शन. तर सिग्नम फंक्शनची डेफिनेशन तुम्हाला झालेलीच आहे. जसं मॉड्युलस फंक्शन असतं, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन असतो. मॉड्युलस फंक्शन घेतलेलंच आहे. मॉड्युलस फंक्शन त्याची डेफिनेशन लिहून त्याच्या कंडिशन लिहा सिग्नम फंक्शनच्या. परत आता मॉड्युलस फंक्शन आहे. मॉड्युलस फंक्शनची सुद्धा कंडिशन लिहा. कंडिशन लिहून डेफिनेशन लिहा. मॉड्युलस फंक्शन कसं असतो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स. म्हणजे त्याच्या 2 व्हॅल्यूज असतात. फॉर निगेटिव्ह एक्स, एक्स लेस दॅन 0, पॉझिटिव्ह एक्स, एक्स ग्रेटर दॅन 0.
आताच पाहिलेलं आहे स्टेप फंक्शन किंवा ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स. बॉक्स एक्स असतात यालाच ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणतात एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स. आणि त्याच्यामध्ये काय होत असतं इंटिजर जो फ्रॅक्शन मध्ये आहे 3.9 असेल तर त्याला 3 मध्ये बदलतं. हे सर्व लिहून काढायच्या प्रॉपर्टीज लिहून काढा. त्यानंतर फ्रॅक्शनल फंक्शन म्हणजेच कसं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू द फ्रॅक्शनल फंक्शन और फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विच इज डिफाइंड एज एक्स मायनस बॉक्स एक्स. हा एवढा पार्ट आपण पाहिलेला आहे. हा सर्वच्या सर्व पार्ट तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करा. कंप्लीट उद्याला मी 5 वाजता तुमच्या व्हॉट्सअपवर माझा व्हॉट्सअप नंबर विद्यार्थ्यांकडनं घ्या. वाटलं तर 940541 त्याच्यावर लिहिले व्हॉट्सअप नंबर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर उद्याला पाठवा. मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पाठवतो आणि त्याच व्हॉट्सअप नंबरवर क्वेश्चन पेपर तुम्ही परत पाठवून द्यायचा. म्हणजे तुमचं आन्सर शीट मी चेक करेन. तर झालेल्या सेकंड पेपरवर जेवढे काही तुमचे 3 चॅप्टर झालेले आहेत त्या 3ही चॅप्टरवर मी टेस्ट घेईन. 50 मार्कची टेस्ट असेल, MCQ टाईप असेल, पण आन्सर शीट तुम्हाला थेरी टाईपमध्ये परत द्यायचे. ओके, लक्षात आलं का? सुजाता शेवाडे, अनिता पवार, कारण आता मला गडबड आहे, दुसरा लगेच जास्त सांगणं होणार नाही. सोमवारपासून मी महत्त्वाचा चॅप्टर सुरू करणार आहे. सर्वांनी आपली लिंक पाठवून द्या विद्यार्थ्यांना. जास्तीत जास्त विद्यार्थी सामावून घ्या. आपण सोमवारपासून नवीन चॅप्टर सुरुवात करू आणि उद्याला सर्वांनी टेस्ट द्यायची. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण थांबू. नमस्कार, गुड बाय. हे की पॉइंट्स मात्र लिहून काढा. की पॉइंट्स म्हणजे आपण चॅप्टरमध्ये काय काय पाहिलेलं आहे ते शॉर्टमध्ये लिहिणे, याला की पॉइंट्स म्हणतात. आणि याच पद्धतीने प्रत्येकाने अभ्यास करायचा आहे. ओके, ठीक आहे, गुड बाय.